संगीत भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बुढ़ाटेता मु समस्त को टिके संगीता गोटे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूची। संगीता होचनी संगीत कुमार साहू तांका पूरा ना से होचंती हम रुतपल्ली रो सेकंड बैच स्टूडेंट एंड 1998 रु 2003 माने 2003 होची भाईंकर पास आउट मैट्रिक। वर्तमान से सॉफ्टवेयर डेवलपर हिसाब रे काम करछन्ती। संगीत भाई कंपनी नाटा आपनकर मु कैपजेमिनी रे अछि वर्तमान जने सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड मु होची चिन्मय कुमार राउत। मो बैच 2005 रु 2010 मु एबे पढुछि। संगीत भाई आउ थरे हेलो। जेमती आमे सोचछन्ती वर्तमान आम भारत को 75 वर्ष होउछि। पूरा भारत पूरा मन खुशी आजादी के अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करुछि। ठीक सेमती आम रुतपल्ली को ये अगस्त 15 25 वर्ष पूर्व छोट पिलाटे थिला रुतपल्ली 1997 अगस्त 15 जते बेले जन्म नैथिला से एंड आज से पूरा यंग एनर्जेटिक स्टेज रे पहुंची। आउ रुतपल्ली रो ए जो सुंदर यात्रा से विषय रे हम किछि सुनिबा आज संगीतांग पाखरु। संगीत भाई मु रुतपल्ली को 3टा स्टेज रे देखे। रुतपल्ली फास्ट स्टेज जेतेबेले रुतपल्ली आरंभ होइतिला सेही पटिया सेही कम रिसोर्स रे स्टार्ट होइतिला। जो पिला माने सेठी स्पेंड करथिले सेटा गोटे स्टेज रो पिला माने सेठी थिले। आ गोटे स्टेज जो माने किछि रुतपल्ली रे एक्सपीरियंस नैथिले आ किछि नुवा हमर जो रुतपल्ली सेठी जाय जेमति मु नुवा रुतपल्ली रो फास्ट बैच रो पिला मो 10 में सेठी शिफ्ट हेतिलु एंड आ किछि गोटे स्टेज रो पिला माने जो माने पूरा रुतपल्ली रे रहिछथि। आ संगे तुम्हें होच फास्ट जेनेरेशन पिला जो माने पूरा रुतपल्ली को आरंभ हवार देखिछ। तेणु करी मो फास्ट क्वेश्चन संगीत भाई जोटा सब पिला जाने को इच्छा कि जते रुतपल्ली आरंभ हैला रिसोर्स कम थिला गोटे नुआ कांसेप्ट आरंभ होइतिला स्कूल तम माने भी कोनी कोनी पिला थिले एते बाटू आसी पहुंची थिलो तो सेते बेले कोन थिला माहौल केमति लागुतिला केमति कोन चालतिला सब टिके खोली को। चिन्मय मु प्रथम तो ये रौप जयंती जो आमर चली सेटार अंश विशेष हो पार्थ्यु मु बहुत गर्वित अनुभव करुच्ची। आ रहा मु सेठी अध्ययन करुली जिते रुतपल्ली गोटे शैशव अवस्था जोटा कि एबे से युवक अवस्था अच्छी। तो शैशव अवस्था मीन्स प्रथम स्टार्ट होता जेहेतु द्वितीय बैच तेणु सेटा गोटे घर भाया थिला। दुईटी माने एचआईजी क्वार्टर रे किछि रूम रे मात्र 23 जन पिला आमे थिलु। टीचर सार मान को भितरे बहुत अल्प थिले। वर्तमान रो सार मान को भितरे सरोज सर मिनु अपा से माने थिले सुरो भाई सेतेले मकरा भाई थिले टुनो अपा थिले आ विनय कृष्ण पटनायक बोली थिले। तो से माने थिले आमे सेटे गोटे घर जेमती आजिकली धर बहुत परिवार सदस्य बढ़ जाइथिबारु सेठी हमर खाइबार मेन्यू ठू आरंभ करी किछि गोटे अनुशीलन भितरे अनुष्ठान गति करछि। किंतु सेतेले से सब रो किछि आवश्यकता नथिला। आज पचरा हबो पिले कोन खाइयो भल लागे से जिंस हबो काली आज सपोज कोन गोटे किना आसिला घरु भल लागुछि एकाठी सोई पड़िबो ए सब आमे जान नथिल जे एटा गोटे आमे आस्तु गोटे स्कूल को पाठ पढिया को हम लेटला हम घरे अछु। राति सकाळे उठिबु सरस समस्त की पानी ढाली उठेबे सुर भाई भी कहे चलो दौड़ी जा चलो। राति रे से विनय कृष्ण पटनायक बोली जे थिले सी भाई विनय भाई बोली हम डाकथिलु कहे चलो एठी तारा देखा जगह नहीं तो हमें चलो जीवाटे दूर को एमती चली चली राति अधरे हमें नंदनकानन पर्यंत भी पहुंच जाउथिलु जाई कि तारा देखुथिलु। एई टाइप रो माने हमको गोटे किछि जणा पड़नथले हम स्कूल को आस्थिलु बोली। आउ रहिला कि जो अनुशीलन जोटा कहते रूल रेगुलेशन किसी आवश्यकता नथिला। किंतु बड़ होला परे आज रुतपल्ली जो युवक अवस्था रे सेठी पहुंची ता भितरे परिवार किछि लोक रहिबे जो माने कि माने भल खराब अछंती तांकू रास्ता को आनिया पे मु किछि अनुशीलन रूल रेगुलेशन रखियो पड़ी। तेणु आउ एम तो बहुत इंसिडेंट अछि आ एमती मन पड़नी हटा बस स्पेशल गोटे मुहूर्त बा गोटे स्पेशल मोमेंट माने जेमति मु कहली राति अधर इच्छा हला सेई टाइप रो धर आज इच्छा हला कि नै चला पार्टी करिया पार्टी माने आ कोन
ସେ ପୁରୁଣା କୋଉ ଗୀତରେ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇକି ଆମେ କିଛି ନାଚ ଗୀତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରୁଥିଲୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସେଇ ଯୋଉ ରେଡିଓ ହଁ ସେଇଟା ନା? ହଁ 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 ସେଇ ରେଡିଓ ସେଠି ଟେପ ରେକର୍ଡର ଯୋଉ ଇଏ ବାଲା କ୍ୟାସେଟ ବାଲା ସେଇଗୁଡାରେ କରୁଥିଲୁ। କିଛି ନଥିବ କାମ, ଆଜି କଣ କରିବା, ଆସ ଏକାଠି ବସିକି କଥା ହବାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଟପିକ ଦିଆହବ ଯେ ଏଇ ଟପିକଟା ଉପରେ ହସ, ମାନେ ଟପିକଟା ମେ ବି ଟ୍ରାଜେଡି ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ତମକୁ ହସିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହସ। ଏମିତି ଆଜି ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ, କ୍ଲାସ ସରିଲା, ମେସକୁ ଯାଉଛୁ ଖାଇବାକୁ, ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଛତୁ ଅଛି, ଠିଆ ହେଇକି ଛତୁ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଯାହା ଜାଣିଛ କୁହ। ସେଥିରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ବି ଥିଲା। ଆଉ ଖାତାଟା ରଖିଦେଇଛୁ, ଗୋଲ ହେଇକି ବସି ପଡ। କଣ ପାଇଁ ବସି ପଡ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବସି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଇକି ଯୋଉ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲରେ ତାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କ। ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ମାନେ ଆମକୁ କେବେ ବି ଏମିତି ଅନୁଭବ ହଉନଥିଲା କି ଆମେ କୋଉଠି ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଛୁଟିରେ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ କେବେ ଛୁଟି ସରିବ ଆମେ ଆସିବୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ। ମାନେ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ସେମିତି ଫନି ଇନସିଡେଣ୍ଟ, ସୁରେଶ ଭାଇ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆମେ ଗାଁ ପରିବେଶରେ ବଢିକି ହିଁ ଆସିଥିଲୁ। ତ ସୁରେଶ ଭାଇ ଆମ ଉପର ବ୍ୟାଚର ଭାଇ ଜଣେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆମେ ସବୁ ଧର ଯୋଉ କେଡ୍ସ ଥିଲା ସ୍କୁଲର ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ। ମୁଁ କହିବି କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ନା, ନାଇଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ ପିଲା କହିବେ ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢିକି ଆସିଛୁ, ତ ମୁଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କହୁଛି ଛୋଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଇକି ପହଞ୍ଚେ, ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ହୁଏ ସେଠି, ଏମାନେ ବିନୟ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଯୋଉ ଥିଲେ, ସିଏ ସୁରେଶ ଭାଇ, ସୁଲଗ୍ନା ଅପା, ତୁନି ଅପା, ଏଇମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇକି ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଏମାନେ ସବୁ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କି ହଁ ଘରେ ଯେମିତି ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ହାତ ସେମିତି ଆସିଥିଲେ। ଆସିକି ମତେ ପଚାରିଲେ ଆଉ ହଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ଘରେ ଆମର ମନା କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଦୂର ଛାଡିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଥିଲି କି ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ମୋର ହେଇଯିବ ମୁଁ ନିହାତି ଯିବି। ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, what ଋତୁପଲ୍ଲୀ means to you? ଋତୁପଲ୍ଲୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ? କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ଋତୁପଲ୍ଲୀକୁ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇ ପରିବାରର ମୁଁ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏହା ମନେ କରେ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ ସଫଳତା କି ମୁଁ ଏଇ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେଇପାରିଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ 2003ରେ ସେଠି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଋତୁପଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ତାର ସହିତ ଜଡିତ ଋତଶ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ହଉ କିମ୍ବା ସେଠିକାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ହଉ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଜଡିତ। ତେଣୁ ମତେ କେବେ ଫିଲ୍ ହେଇନି କି ମୁଁ ଋତୁପଲ୍ଲୀଠୁ ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆକୁ କେବେ କରିନି କି ଋତୁପଲ୍ଲୀ ମୋ ପାଇଁ କଣ। ଆଜି କିଏ ମାନେ ପଚାରିବ ତମ ବାପା ତମ ପାଇଁ କଣ, ତମ ମା ମୋ ପାଇଁ କଣ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ସମାନ ମୋ ପାଇଁ। ମୋ ଜୀବନର 90% 90% ସମୟ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ମୋର ସୋସାଇଟି ସହିତ ଯେତିକି ମୁଁ ଜଡିତ, ସେଟା ଋତୁପଲ୍ଲୀ ସର୍କଲ ଭିତରେ ହିଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମତେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ କେବଳ କହିବି ଯେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର। It's like second family. Second family. ଆଚ୍ଛା, ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶିକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଭଳିଆ, ଆମ ଋତୁପଲ୍ଲୀର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଖାଲି ଶିକ୍ଷାଦାନ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ଯାହା ବି ଆମର ଋତୁପଲ୍ଲୀର ଆଜେଣ୍ଡା ରିଗାର୍ଡିଂ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, what is the difference between a normal school ଆଉ ଋତୁପଲ୍ଲୀ? ଆମ ଋତୁପଲ୍ଲୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ, ସାଧାରଣ କହୁନି ମୁଁ, ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବି ସ୍କୁଲ ହଉ, ତା ଭିତରେ ବେସିକ ଡିଫରେନ୍ସଟା କଣ, ଯୋଉଟା ଆମ ଋତୁପଲ୍ଲୀ ଅଛି ସେଠି ନାହିଁ, ବା ଯୋଉଟା ସେଠି ଅଛି ଆମ ଋତୁପଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ନାହିଁ? ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମତେ କଣ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା ଋତୁପଲ୍ଲୀ କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟରେ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏଠି ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ଜିନିଷ ପଢା ହଉଛି, ଯେମିତି କି ଆମେ ସେ କୋଉ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସୁଯୋଗ କେବେ ପାଇନଥିବେ ଟେଲିସ୍କୋପ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ତାରାମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜି ଜୁଲୋଜିର କୌଣସି ଗୋଟେ
ଗଛ ଆସିକି ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା କିମ୍ବା ଯୋଉ ଲ୍ୟାବ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ହେଇଗଲା ଆଡଭାନ୍ସ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢିବା ସବୁ ଇଂଲିଶ ଠୁ ସବୁ ଲିଟରେଚର ସାଇନ୍ସ ସବୁ ପଢା ହଉଥିଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଅଲଗା କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢା ହଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅଲଗା ବହୁତ ଦିଗରୁ ସେଇଟା ଇଏ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ଅଲଗା କ'ଣ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି ବହୁତ ସ୍କୁଲରେ ଆଡଭାନ୍ସ ପଢା ହଉଥାଇପାରେ, ଆମେ ସେଥିରେ ନିହାତି ଭାବେ ପଛରେ ନାହୁଁ, କାରଣ ଆମର ବି ଏଠି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଋତଶ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ, ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ, କିଟୁ ଦାଦା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଜଲି ହଉ, ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସବୁ ଦିଗରୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାହଉଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍। ତମର ଯାହା କିନ୍ତୁ ମେ ବି ଆଜିକାଲି ପ୍ରାଇଭେଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେତେ ଅଛି ସେମାନେ ବି ସେଇ ଲେବୁଲରେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯେ ଗୋଟେ ସେଇ ଲେବୁଲରେ କରିଦେଲେ ହବନି। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁକୁଳ ପରିବେଶ, ଏଇଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଦିଆଯାଉଛି, ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ କରି ରଖିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁ ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ଯୋଉ ମୋର କିଛି ଡେଡିକେସନ ଅଛି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି, ସେଇଟା ତା ଯୋଗୁ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଏମିତି ଦେଖିଛି, ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭାଇ ମାନେ, ସେମାନେ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲେ, ମେ ବି ସ୍କୁଲରେ ନ ପଢିଥିଲେ, ସେ ନର୍ମାଲ ସେଠି ଟପ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ, ନର୍ମାଲ ପଢିକି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁ ସିଏ ଆଜି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ନାଇଁ ଆସିକି ଏଇଠି ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଲଚର ଡେଭଲପ, ସେଇଟା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମୁଁ କେବେ ପାଇନି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ହେଲ୍ପ ଦରକାର କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କୌଣସି ସଜେସନ ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଏଇ ପରିବାର ପାଖକୁ ଯାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଲଚରଟା, ସେଇଟା ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅଲଗା ସ୍କୁଲଠୁ ଏଇ ସ୍କୁଲଠୁ। ମାନେ ଯେବେ ବି ଜୀବନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଛି ବା କିଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆସିଛି, ଡିଲେମା ଆସିଛି, ତମେ ଫେରିଛ ଋତପଲ୍ଲୀ ପାଖକୁ, ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଶୁଣିବେ? ମୁଁ ତ ଋତପଲ୍ଲୀରୁ ଦୂରେଇନି କେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିବାର ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଝଡ଼ହଣ୍ଡା ମୁଁ ଭଲସେ ସାମ୍ନା କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ମୋ ସଦାବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ଥିଲେ, ପରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ସେ ପରିବାର ସେମାନେ ଅଂଶବିଶେଷ କରି ରଖିଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବି। ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଋତପଲ୍ଲୀର ଏଇ ଯୋଉ ଗଠନ, ଋତପଲ୍ଲୀର ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଆଜି ଋତପଲ୍ଲୀ ହାଜ୍ ଟଚ୍ଡ ମେନି ହାଇଟ୍। ଆମେ ଆଜି ପାଖାପାଖି, ମୁଁ ତ କହିବି ଆମ ଋତପଲ୍ଲୀର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବା ପିଲା ପାଖାପାଖି ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ସବୁ ଯେତିକି ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ହଉ ସବୁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ MNCରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ, ଆମର ଇଭେନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଋତପଲ୍ଲୀ ଆଜି ଛାଇ ଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଋତପଲ୍ଲୀର ଏଇ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜେସରେ ଆମ ସାର୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବଦାନ ଅଛି? What are their contributions well to making up this wonderful ଋତପଲ୍ଲୀ? ଋତପଲ୍ଲୀ ମୁଁ ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କହିବିନି, ମୁଁ ଓଭରାଲି କିଛି କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶିକ୍ଷକ କି ସାର୍ ଅପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠୁ ସପୋଜ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ଷ୍ଟାଫ ଦରକାର, ତ ମିନୁ ଅପାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ସେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ହେଇଗଲା। କିମ୍ବା ଆମ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କି ଆମ ବାହାରେ ଭଲ ଭଲ ଯାହା ବି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି କିମ୍ବା ଆଉ କୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସେଇଠି ଯାଇକି ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସେ ବାଛି ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏଇ ଆଦର୍ଶରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ସ୍କୁଲର ମୂଳ ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ପରିବେଶିତ, ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି।
ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିର ଋଣୀ ଆମେମାନେ ବି ରହିବା କିମ୍ବା ଋତୁପଲ୍ଲୀ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚିର ଋଣୀ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ କୋଉମାନଙ୍କ ଯଦି ଓଭରାଲି କହିବୁ ମୁଁ ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ ତ କିଏ ନ ଶୁଣିଛି, ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି ସେଠି ବି ସିଏ ପଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯିବି ଗାର୍ଡେନକୁ ସେଠି ବି ଥିବେ, କୋଉଠି ପରିବା ଚାଷ ଅଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗଲା ଆସିକି ହିନ୍ଦୀ ପଢଉଥିବେ। ମେସରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠି ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ଦୌଡୁଥିବେ, DI ଅଫିସ କିଏ ଯିବ? ସୁର ଭାଇ ଯିବେ। ତେଣୁ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ମତେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ଆଜିକା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ହଁ ସିଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ସେବେ ବି ସିଏ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସରୋଜ ସାର୍ ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତ ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତର ଇଏ ହଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ, ସେଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପଢି ଦେଇଯିବ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର, ଆଉ ସରସ ନିଜେ ପୂଜା କରିବେ, ଶ୍ଲୋକକୁ ତମକୁ କ୍ଲାସରେ ପଢେଇଥିବେ, କହିବେ ତମେ ବୋଲ, ନ ବୋଲି ପାରିଲେ ତମକୁ ସେଠି ବୁଝେଇବେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ସେ ସୁଯୋଗ କୋଉଠି ମିଳିବ? ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ସାରଙ୍କର ଯେତିକି ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି, ମାନେ ଯିଏ ବି ହଉ, ଚିନ୍ମୟ ତମେ ବି ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବ କି ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ କୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ତ ଓଡ଼ିଆର ଦରକାର ପଡୁଛି, ସେଇଠିକି ଆମେ ଯାଉଛେ। ଆଜି ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ କଣ ସଜେସନ ମାଗୁଛେ କି କଣ, ସେଇଠିକି ଯାଇକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାରଙ୍କଠୁ ସାର୍ କଣ କଲେ ଭଲ ହବ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶବ୍ଦରେ କିମ୍ବା ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବି, ବାସ୍। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ସଙ୍ଗୀତା, ନେକ୍ସଟ ପୁରା ଗୋଟେ ଆଜି ଟଫ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ। ତମ ଫେଭରାଇଟ ସାର୍ କିଏ? ହୁ ଇଜ योर फेवरेट टीचर? ଇଏ ମାନେ এটা ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଫେଭରାଇଟ ଦେଖ, ଉଣା ଅଧିକ ଟିକେ କମ ବେଶୀ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଟା ହଁ ଇମୋସନାଲି ଟିକେ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରେ, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦେଖ, ଯୋଉ ଆମ ବେଳେ ଥିବା ସାର୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମଲ ସାର୍ ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା ସରୋଜ ସାର୍, ସୁର ଭାଇ, ମିନୁ ଅପା, ମୁଁ କାହାକୁ କମ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ମତେ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଦାନ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ମୁଁ ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରିଚ୍ କରେ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଯଦି ବାହାରେ ରହୁଛି ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଏ ସେଠି, ଯଦି ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠୁ ଥରେ ନ ଆସେ, ତାହେଲେ ମତେ ଲାଗେ କି ଅଧୁରା ରହିଗଲା ବୋଧେ ଟ୍ରିପ୍ ଟା, ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ବାକି ରହିଗଲା। ଓଡିଶା କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିକି ଟିକେ ଋତୁପଲ୍ଲୀ ନ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେମିତି ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବେଶୀ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ଯେହେତୁ ସିଏ ଟିକେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ସହଜ କରିଦିଅନ୍ତି, ଋତୁପଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ସେଠି କଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିକି କେମିତି କିଏ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବେଶୀ। ନହେଲେ କାହାକୁ ଉଣା ଅଧିକ କିଏ ମୋର ଟିକେ ସେମିତି କହିବା କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସୁର ଭାଇ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍, ଶରତ ସାର୍, ମିନୁ ଅପା, ବାକି ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତିନି ଅପା ହେଇଗଲେ, ଏବେ ପ୍ରଭା ଅପା, ସମସ୍ତେ ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମେସ୍ ଷ୍ଟାଫରେ ଯେମିତି ମକରା ହେଇଥିଲେ, ଇଏ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆରେ କଣ ଖାଇଛୁ, ସେଇଠି ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଟିକେ ଖାଇଦେ, ଟିକେ ଚାଖିଦେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆବେଗର କଥା ଏଗୁଡ଼ା, ମାନେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କାହାକୁ କହିବି ଯେ ଇଏ ଭଲ ଖରାପ। ସ୍କୁଲ ଟିକେ ଗଲେ ବି ସଙ୍ଗୀତ ଟିକେ ମନ ଥାଏ ସ୍କୁଲ ଖାଇବା ଚାଖିବା ପାଇଁ, ନୁହେଁ? ହଁ, ମାନେ ପେଟ ଫୁଲ ଥିଲେ ବି ଟିକେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଋତୁପଲ୍ଲୀର ଖାଇବା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଯୋଉ ତା ଖାଇବାର ମହତ୍ୱଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ, କଣ ତୁମେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସବୁ କୁନି ପିଲାମାନେ କୋଭିଡ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, 6th 7th 8th ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲା, ତ କଣ ଗୋଟେ ତମେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ? କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଜେସନ? ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯୋଉଗୁଡା ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି ସେଗୁଡା ପ୍ରଥମ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେମିତି କି ଆମର ସେ ସ୍କୁଲରେ ବଂଶୀବାଦନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ତବଲା ବାଦନ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହୁଏ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ
ସେଇ ତା 4ଟା ରୁ 6ଟା ହଉଥିଲା କ୍ଲାସ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଗୌଣ ଭାବୁଥିଲି ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କ'ଣ ଦରକାର। ତେଣୁ ତମେ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତମେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ତମେ ସଦାବେଳେ ଇନଭଲ୍ଭ ରୁହ, କାରଣ ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ତମେ ତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗ ଅଭାବରୁ ହଉ କିମ୍ବା ସମୟ ଅଭାବରୁ ହଉ ତମେ ସେଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇ ସମୟ ପାଇବନି। ତେଣୁ ତମେ ଥାର୍ଡ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ଜୀବନରେ ଅନୁଶାସନ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ବୟସ, ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ତମକୁ ଖରାପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଋତପଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଗୁରୁକୁଳ ସଂସ୍କାର, ସେଇଟା ତମ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମ ଜୀବନରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହୁଅ, ସେଇଟା ତମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ କାମ ଦେବ। ସେଠି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପରିବାର ଯେଉଁଠି ତମକୁ ମିଳିଛି, ସେଇ ପରିବାରରେ ତମେ ଯଦି ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରକୁ ନ ନେଇ ପାରୁଛ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ତମେ ତାର ବହୁତ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ଆ ଛଡ଼ା ବାକି ତ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ବହୁତ କିଛି କହିଥିବେ। ତ ମୋର ଏଇଗୁଡ଼ା ମେନଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ସଜେସନ ଦେଲେ ମୁଁ ଏକମତ କି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଲେ ବି ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇପାରିବାନି। ତବଲା ହେଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତାପରେ ବଂଶୀ ବି ଶିଖା ହଉଥିଲା ସ୍କୁଲରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ we should grab the opportunity। ଗୋଟେ ରୁଫ୍ ତଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆ ହଉଛି, ଆମେ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କଥା। ଶିଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଢା ଚକ୍କରରେ, ବଟ୍ ପ୍ୟାସନେଟ୍ ହେଇକି ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଭଲ। ମୁଁ ବି ସେଟାରେ ଏକମତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏତେ ମିସ୍ କରିଯାଇଛି, ଯେମିତି ଗୀତା ଗୋଟେ ଆମ ଲାଇଫର ଏତେ ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ। ସବୁର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ ସେଠି ଥାଏ। ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଅଲଗା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉମାନେ ଋତପଲ୍ଲୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ସେମାନେ ସେତେ ଏ ବିଷୟରେ କେହି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ବଡ଼ କଥା ଶିକ୍ଷା କରିଛି ଯେ ଗୀତାକୁ ତମେ ଯୋଉ ଏଇଠି ଆମ ଋତପଲ୍ଲୀରେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ହୁଏ, ଯାହା ବି ହୁଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତମକୁ ବହୁତ ମୋରାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଦିଏ, ତମକୁ ବହୁତ ଇଏ କରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ତମେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୀତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କେବଳ ପଢିବାକୁ ନୁହଁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୋଉଠି ତମକୁ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିପାରେ ପ୍ରପର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏଇଠି ଆମର ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଯାହା ବି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି ତା ସହିତ କିଟୁ ଦାଦା ନିଜେ ଗୀତାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଯୋଉ କ୍ଲାସ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହଁ ଚିନ୍ମୟ, ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ସଙ୍ଗୀତ। ଗୀତା ଆମକୁ ନିହାତି ଆମର ମାନେ ଲାଇଫରେ ଇନିସିଆଲ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ କଥା ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ, ଆମର ଯୋଉ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିବାର, ଆମର ଉତ୍ତରସୁତ ପରିବାର, ମୁଁ ସେଇ ରିଲେଟେଡ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ, ବା ଆମର ବହୁତ ପିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଅରିଜିତ ଏବେ ଯିବ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ସେଠି ଚିନ୍ମୟ ଅଛନ୍ତି, ଲେଙ୍କା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ବି ଇଟସେଲ୍ଫ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ସିନିୟର ଦେଖନ୍ତି ଆମ ଋତୁପଲ୍ଲ ଭାଇ ଜଣେ, ବା ସେଠି ଥାଆନ୍ତି କିଏ ସେ ବଡ ଗୋଟେ ଅନନୋନ୍ ସହରରେ, ବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆମେରିକା ଗଲେ, ବିଶ୍ୱ ଗଲା, ସେଠି ଯାଇକି ସେ ଦେଖିଲା ବିଭୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ କରୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ପାଆନ୍ତି ଆମର ବଡ ଭାଇ ଜଣେ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା କେମିତି ଥାଏ? ମାନେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ହଉ କି ମୁଁ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲରେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍, ତେଣୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଟିକେ କମ୍ ମିଳିଛି କି ବଡ ଭାଇ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ସାନ ପିଲା ବି କୋଉଠି ଆସନ୍ତି। ତ ମତେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ମତେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କୁହନ୍ତୁ କି ଯଦି ଆମ ସାନ ପିଲା କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୁନିୟର ହେଇକି ବା ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା କେମିତି ଥାଏ? ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି କି ନିଜ ଘର ଲୋକ ଯେମିତି ଆସିଲେ ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏକେଲା ପନ୍ ଥାଏ କି ହଁ ଗୋଟେ କିଛି ନର୍ଭସନେସ୍ ଥାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୂର ହେଇଯାଇକି ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆସିଗଲା କି ହଁ ଗୋଟେ କିଏ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଆଜିକାଲି ଯୋଉମାନେ ସପୋଜ ପଢୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଅଭାବରୁ ଧର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି, ଗୋଟେ ନୂଆ କିଏ ବି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଆସିଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଜି କହିଲା ଭାଇ ଫୋନ କଲା, ମୁଁ ଋତପଲ୍ଲୀର ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଆସିଛି, ପହଞ୍ଚି, ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବନି ଯେ ତା ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହବ କି ତା ସହିତ ଗୋଟେ, ଯେମିତି କି ମୋ ସହିତ ତା ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ମୋର ଗୋଟେ ନିଜ ଭାଇ ଭଳିଆ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଖୁସି କହିହବନି, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ଲାନ୍ ବନିଯିବ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ, ଏମିତି କରିକି
ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ତାକୁ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ରାଜି ଥାଏ କି ସେମାନେ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଚିହ୍ନି ଥାଏ ନ ଚିହ୍ନି ଥାଏ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ନିଜ ଭାଇ ଭଳିଆ ଆମେ କୋଳାଗ୍ରତ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିଦଉ ଯାହା ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିନି ରୁତ୍ତପଲ୍ଲୀ ଅଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗୋଟେ ହଁ ମିନି ରୁତ୍ତପଲ୍ଲୀ ଅଛି, ମାନେ ସବୁଠି ଆମେରିକାରେ ଟୋରୋଣ୍ଟୋ ବି ଯୋଉ ମିନି ଜାଗା ରୁତ୍ତପଲ୍ଲୀ। ସେଇଟା ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିବାର ଗଠନ ନେଇଯାଏ କି ହଁ ଯେ ପରିବାରର କୌଣସି ନିଜର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଆମେ ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ। ଆଉ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ, ରୁତ୍ତପଲ୍ଲୀରେ ଆପଣ ଥିଲା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦିଲା ମାନେ ଫେଭରାଇଟ ଖାଇବା କୋଉଟା ଥିଲା, ଆଉ ସବୁଠୁ ଖରାପ କୋଉ ଖାଇବାଟା ଲାଗୁଥିଲା? ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡା ରୁତ୍ତପଲ୍ଲୀ ଥିଲା ଆମେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଗୁଡା ଖାଇ ନଥିଲି କିଛି ଜିନିଷ। ସେଠି ଗଲା ପରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ବାଧ୍ୟରେ ଖାଇ ପାରୁନଥିଲି, ଯେମିତି କି ଉପମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରୁତ୍ତପଲ୍ଲୀ ଦଶମ ପରେ ସ୍ନାତକ ପରେ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଖାଇବା ଥିଲା। ମାନେ ଆଜି ବି ମୁଁ ତାକୁ ମିସ୍ କରୁଛି, ସେ ଚୁଡା ସନ୍ତୁଳା ମିଠା ଡାଲି ହଉ କିମ୍ବା ଖେଚୁଡି ଆଳୁ ଝୋଳ ହଉ, ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାକୁ ତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ଓଷ୍ଟ ଖାଇବା ତ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଲାଗୁଥିଲା ଇରିଟେଟ୍, କଣ ଖାଇବା ହଉଛି, ଡେଲି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଥିଲୁ ଏଟା ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି ସେଟା ହଉନି, ସେଟା କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଅନୁଭବ ହେଲା ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ଏ କଥା ସଙ୍ଗୀତ ରାଜି। ମୁଁ ବି ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଟିକେ ଖାଉନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଖାଇବା କେତେ ବଢିଆ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ବାହାରୁ ଗଲେ ଯୋଉ ତେଲ ମସଲା ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇବାକୁ। ହଁ ହଁ, ସେଠି ଗୋଟେ କମିଟି ହେଇକି ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା କମିଟି ହେଇକି ଯୋଉ ଯାହା ବି ତିଆରି ହଉଥିଲା କଣ ହଉଥିଲା, ସେମାନେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ, କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଥିଲୁ। ନହେଲେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ବି ଏକମତ। ଆଜ୍ଞା, ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ, ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ରୁତ୍ତପଲ୍ଲୀର ଜର୍ଣ୍ଣି ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷର ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ରୁତ୍ତପଲ୍ଲୀର, ଆପଣ ରୁତ୍ତପଲ୍ଲୀକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଗର ରୁତ୍ତପଲ୍ଲୀ ଆଉ ଆଜିର ରୁତ୍ତପଲ୍ଲୀ ଭିତରେ କଣ ବେଶୀ ଡିଫରେନ୍ସ? ଆମେ ସମୟରେ ତାଳ ଦେଇକି କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ଯେମିତି କହିଲି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ନଥିଲା, ସେଗୁଡା କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ହବା ଦରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ବଡ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୁତ୍ତପଲ୍ଲୀ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ ଆମେ ସମୟ ତାଳ ଦେଇକି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଯେମିତି କି ଯୋଉ ଛୋଟ ଭାଇ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଥିଲା କି ହଁ ସମ୍ମାନ ଦବା କି କଣ, ସେଇଗୁଡା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡା ସେଇ ଟାଇପର ଆଗକୁ ବଢିଲେ ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଆଗକୁ ବଢିବା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଯୋଉମାନେ ଋତଶ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ନାହିଁ ତ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ବାହାରେ କାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆଗେଇ ନବା, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା। ସେଇ ମାନେ କିଟୁ ଦାଦାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାର ଅଛି ତାକୁ କମେଇକି ଆମେ ସେ ଭାରକୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା, ସେଇ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବୁ। ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶା ବି ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ହଉଛି। ତେଣୁ ରୁତ୍ତପଲ୍ଲୀ ମାନେ ସଜେସନ ସେମିତି କିଛି ମତେ କିଛି ଦେଖାଉନି ଯେ କିଛି ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସଙ୍ଗୀତ, ଆଜି କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳର ଷ୍ଟୋରି, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କଥା ହେଇକି। ଆଉ ମୁଁ ତାଠୁ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଥିଲି କି ହଁ ମୁଁ କଥା ହେବି, କେବେ କଥା ହେବି କଣ। ତେଣୁ ମତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ରୁତ୍ତପଲ୍ଲୀ କଥା ଉଠିଲେ ହିଁ ଭାଇ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଲାଗେ। ହଁ, ଯାଦୁ ଅଛି ରୁତ୍ତପଲ୍ଲୀରେ। ନିହାତି ଭାବରେ। ରୁତ୍ତପଲ୍ଲୀ owns that magic, I think so personally. ହଁ ହଁ, ସେଟା ଜଣେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିବା
କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବାହାର ଲୋକ ଆମ କଥା ଶୁଣିକି ସେମାନେ ବି ବୁଝିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣିର ଯୋଉ କିଛି ଯାଦୁ ସେଠି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ। ମୁଁ କହିବି ଆମର ପବିତ୍ର ନାୟକ ଯୋଉ ମୋ ତଳ ବ୍ୟାଚ୍ 2006 ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି 4-5 ଜଣ, ଦେ ଆର୍ ହାଇଲି ଡେପ୍ଟେଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଋତୁପଲ୍ଲୀ, ସେମାନେ ବି କିଛି କିଛି ଋତୁପଲ୍ଲୀକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ହଁ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବି ଯିବୁ, କଣ ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମାନୁଛେ କି ହଁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ଜାଣିନି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଣ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ଆର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଛି ଋତୁପଲ୍ଲୀ। I agree ଭାଇ, ମୁଁ agree କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। We are so lucky। ଯାହା ହଉ ଆମର ଆଜି ସଙ୍ଗୀତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମନ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପଢାପଢି ପ୍ରିପାରେସନ ଭିତରେ ମାଇଣ୍ଡ ଡିପ୍ରେସ ରହୁଛି, and we all are eagerly looking forward to our silver jubilee celebration। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମ ପରିବାରର ଫଙ୍କସନ, ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା, କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା। ଆଉ ଋତୁପଲ୍ଲୀର 25 ବର୍ଷ ସିଲଭର ଜୁବଲି ୱିଥ୍ ଆମ ଭାରତର ଏଇ ଯୋଉ ଆଜାଦି କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆମେ ସେଥିରେ ଭାଗିଦାର ହବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ, ଭାବରେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଜୟ ଭାବରେ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।